جدید ٹیکنالوجی نے عصر حاضر کی جنگی صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پچھلے چند کئی برس میں کوئی بھی دو ٹکر کی طاقتیں فضائی محاذ پر نبرد آزمان نہیں ہوئی۔ البتہ 2019 فروری میں کئی سالوں بعد ایک ایسی جھڑپ دیکھنے میں سامنے آئی جہاں دونوں بھارت اور پاکستان نے جدید فضائی طاقت کا استعمال کیا، اور اس طرح یہ مارکہ اس صدی کا سب سے پیچیدہ اور گھمبیر فضائی مارکہ بن کر سامنے آیا۔ اگلے چند منٹوں میں ہم آپ کے لیے اس عظیم مارکے کی دلچسپ کہانی سامنے لائیں گے، جو کہ صرف باوثوق اور سرکاری ذرائع پر محیط ہوگی۔ 14 فروری 2019 کو کشمیری مجاہدین نے پلوامہ کے مقام پر بھارتی فوج کو نشانہ بنایا، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں شدید اضافہ ہو گیا۔ الیکشن کی سیاست کی بھین چڑھی بھارتی حکومت نے پاکستان میں مجاہدین کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ 26 فروری کی رات کو 1:30 پہ بھارتی فضائیہ کی 4 فارمیشنز نے پاکستان کے سرکریک، رحیم یار خان، فضالکا اور بالاکوٹ سیکٹر میں گھسنے کی کوشش کی۔ بھارتی جارحیت کی پہلے سے خبر ہونے کی وجہ سے پاکستان کے طیارے حفاظتی نگرانی پر پہلے سے مامور تھے۔ ان طیاروں کو بھارتی دراندازی روکنے کے لیے ان علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا۔ بھارتی پلان کے مطابق پاکستانی طیاروں کو مختلف سیکٹر میں مصروف کیا گیا اور پھر جان بوجھ کر سرکریک، رحیم یار خان اور فضالکا سیکٹر میں بھارتی جہاز واپس مڑ گئے، مار سوائے بالاکوٹ۔ بھارت کے میراج 2000 اور سکوئی 30 لڑاکا طیارے اپنی مدد کے لیے ایندھن فراہم کرنے والے اور خصوصی ریڈار کے حامل طیاروں کو لے کر بالاکوٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان طیاروں میں 6 جہازوں پہ اسرائیلی ساختہ اسپائس 2000 بم لیس تھے، اور باقی طیاروں کا مقصد ان طیاروں کی حفاظت تھا۔ فضائی نگرانی پر مامور پاکستانی F-16 اور الرٹ ڈیوٹی پر تعینات JF-17 طیاروں کو بھارت کی اس فارمیشن کی طرف بھیجا گیا۔ اسرائیلی بم کی طویل فاصلے پہ مار کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھارتی بمبار طیارے پاکستانی طیاروں سے دور رہ کر اپنے بم گرا کر بھاگ نکلے۔ کچھ طیارے اسی اثناء میں چند میل پاکستان میں بھی گھسے، لیکن زمانے میں لاگو فضائی نگرانی کے قواعد کی وجہ سے پاکستانی طیارے ان کو نشانہ نہ بنا سکے۔ فارمیشن میں موجود تمام بھارتی جہاز واپس چلے گئے، لیکن بھارتی طیاروں کی ایک بڑی تعداد پورے بھارت میں فضائی نگرانی پر معمور ہو گئی تاکہ پاکستان کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ جدید طویل فاصلے سے مار کرنے والے بمبوں کے استعمال کی وجہ سے بھارتی جہازوں کے عزائم اور نشانوں کو فوری طور پر نہ جانچا جا سکا اور زمینی حقائق کی معلومات کا انتظار کیا گیا۔ ویسے تو 15 منٹ کے اندر اندر پاکستان کے بمبار طیارے جوابی کارروائی کے لیے تیار تھے، لیکن زمینی حقائق کے منظر عام پر آتے ہی ایک عجیب صورتحال سامنے آئی۔ بھارتی طیاروں نے اپنے جہازوں کے کمپیوٹر میں نشانے کی غلط معلومات ڈالی، جس کے باعث تمام بم اپنے ٹارگٹ سے کئی 100 میٹر پرے گرے، اور اس طرح بھارتی پائلٹوں کی غلطی کی وجہ سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کردہ ایک اچھا پلان کیا گیا حملہ ناکام ہو گیا۔ کسی جانی یا مالی نقصان نہ ہونے کی وجہ سے پاک فضائیہ کو جوابی کارروائی سے روک دیا گیا، لیکن ایک حکم مختار ریاست کے خلاف جارحیت نے حکومت پاکستان کو جوابی کارروائی کے لیے مجبور کر دیا۔ تناؤ سے بھرا 26 کا دن اور اگلی رات گزارنے کے بعد آخر کار 27 فروری کی صبح آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا آغاز کیا گیا۔ صبح 9 بجے دن کی روشنی میں 12 F-16 اور 8 JF-17 طیاروں کو بمبار طیاروں کی حفاظت پہ مامور کیا گیا، جبکہ اصل بمبار فارمیشن میں 2 JF-17 اور 4 میراج طیارے شامل تھے۔ ان کی رصد کے لیے الیکٹرانک حملے کی قابلیت رکھنے والا DA-20 اور جدید ریڈار سے لیس SAP 2000 کو بھی حملے کا حصہ بنایا گیا۔ 9:20 پہ پاکستانی طیاروں نے حملے کے لیے اپنی پوزیشن لے لی، جسے اپنے ریڈار میں دیکھتے ساتھ ہی بھارتی فضائیہ میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ وہ اچانک آئے مہمانوں کو دیکھ کر سرپرائز ہو گئے تھے۔ 9:25 پہ پاکستانی طیاروں نے اپنی بمباری کا آغاز کیا۔ 2 JF-17 طیارے 1000 پاؤنڈ وزنی طویل فاصلے پہ مار کرنے والے بمبوں سے لیس تھے۔ انہوں نے پاکستانی حدود میں رہتے ہوئے اپنے نشانوں پر بم داغے۔ دونوں JF-17 طیاروں نے 2 بم پونچھ اور ناریان میں بھارتی آرمی کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر داغے۔ اسی اشنا میں 2 میراج طیاروں کی جوڑیاں بھی اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ میراج طیاروں نے اپنے نشانے پہ طویل فاصلے پہ مار کرنے والے
H-4 बम्बों का इस्तेमाल किया। इन तैयारों में बैठे हुए पायलटों ने इन बम्बों को कंट्रोल करके एक और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और नौशहरा में एक असला डिपो को निशाना बनाया। बादशाह इन बम्बों को कंट्रोल करते हुए हासिल की गई वीडियो को बतौर सबूत भी मंजरे आम पे लाया गया। इस अचानक बमबारी से बुखलाई हुई भारतीय फजाइया ने कश्मीर में फजाई गश्त पे मामूर तैयारे पाकिस्तानी तैयारों को रोकने के लिए भेजे। पाकिस्तानी बमबार तैयारे तो अपनी जदीद हमलावर सलाहियत की वजह से पहले ही एक तवील फासले से बम मार कर वापस जा चुके थे। चुनाचा भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई निगरानी पर मामूर तैयारों को निशाना बनाने का फैसला किया। भारतीय फजाइया के दो सबसे जदीद Su-30 तैयारों को पाकिस्तानी F-16 और दो मिराज 2000 तैयारों को पाकिस्तानी J-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा गया। भारतीय फजाइया को शायद पाक फजाइया की पेशावराना सलाहियतों का इल्म ना था, इसीलिए जब भारतीय तैयारे मुकाबले के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़े तो इन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय फजाइया का सारा मवासलाती और रेडियो निजाम जैम कर दिया है और इन्हें एक एक भारतीय कदम की भरपूर आगाही भी थी। रेडियो जैम होने की वजह से बुखलाए हुए Su-30 तैयारों ने रडार की मदद से पाकिस्तानी तैयारों को निशाने पे लेने की कोशिश की, तो हमारे F-16 तैयारों में लगे जदीद निजाम की बदौलत इन्हें भारतीय तैयारों के इरादे का पता चल गया। खतरे को भांपते हुए इस F-16 को, जिसे स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी उड़ा रहे थे, भारतीय तैयारे को मार गिराने की इजाजत दे दी गई। पायलट ने कामयाबी से भारतीय तैयारों को अपने रडार के निशाने पर लिया और 9:36 पर अपना जदीद तरीन तवील फासले पे वार करने का हामिल एमएम मिसाइल दाग दिया। भारतीय Su-30 मिसाइल से बचने की कोशिश करता रहा और बिला आखिर तमाम रडारों की स्क्रीनों से गायब हो गया, जो कि इस बात का सबूत था कि तैयारा तबाह हो गया है। दूसरा Su-30 तैयारा अपने साथी का हाल देखकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद कश्मीर का बेशतर इलाका पाक फजाइया के रहमो करम पे था। भारतीय तैयारे के गिरने की खबर मिलते ही भारतीय फजाइया ने अपने एक Mi-171 हेलीकॉप्टर को इस तैयारे के मलबे का सुराग लगाने के लिए रवाना कर दिया। इसी अशना में भारतीय फजाइया ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन बुखलाहट का शिकार होने की वजह से अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी तैयारा समझ बैठी। पाक फजाइया की तबाहकुन रेडियो जैमिंग की वजह से वो हेलीकॉप्टर अपनी शिनाख्त ना करा सका और भारतीय फजाइया ने जल्दबाजी में अपने ही हेलीकॉप्टर पर मिसाइल डाल दिया। यह वाकया एक डरी हुई और गैर पेशेवराना फजाइया की नाकाबिले माफी गलती बनकर सामने आया, जिसमें 6 भारतीय फौजी भी हलाक हुए। इसी अशना में मिराज 2000 तैयारे, जिन्हें J-17 तैयारों का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था, इन्हें J-17 तैयारे अपने रडार पर नजर ही न आ सके, क्योंकि J-17 तैयारों के हवाबाज इन तैयारों के रडारों का तोड़ बखूबी जानते थे। मिराज तैयारों ने अपने हुकाम को बताया कि इनके रडार काम नहीं कर रहे और इस तरह वो भी मैदान छोड़कर भाग गए। बाद में मालूम हुआ कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक माहिरीन के पास भारतीय तैयारों के रडार ठीक होने के ठोस सबूत मौजूद थे और भारतीय तैयारे महज रडार खराब होने का बहाना बनाकर मैदान जंग से भाग निकले थे। पाक फजाइया ने 9:25 पे अपनी बमबारी का आगाज कर दिया था, लेकिन भारत के फजाई निगरानी पे मामूर जहाजों को 9:45 पे उड़ाया गया। 20 मिनट देर से उड़ना भारतीय फजाइया की पेशेवराना सलाहियतों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 5 MiG-21 तैयारे श्रीनगर से उड़े और लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पाकिस्तानी तैयारों की पोजीशन पूछने के लिए इन मिग तैयारों ने अपना रेडियो इस्तेमाल किया, तो इनका इस्तकबाल पाकिस्तानी रेडियो जैमर्स की तरफ से नशर करदा शोर ने किया, जिस वजह से इन्हें कुछ सुनाई ना दिया। इस जैमिंग की वजह से ये मिग तैयारे कुछ करने के काबिल ना रहे। भारतीय फजाइया ने इन मिग तैयारों को वापस आने का हुक्म दे दिया, क्योंकि सरहद के पार पाकिस्तानी तैयारे इनका इस्तकबाल करने के लिए पहले ही तैयार थे। अलबत्ता एक मिग तैयारा जिसको रेडियो जैम होने की वजह से ये अहकामात ना मिल सके, वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ चला गया। 9:50 पे जैसे ही इस तैयारे ने सरहद पार की, तो पाकिस्तानी फजाइया ने एक और F-16 को इसे मार गिराने का हुक्म दे दिया। पाक फजाइया के इस F-16 ने एक और एमएम मिसाइल चलाया और वो सीधा इस भारतीय मिग को जा लगा। तैयारा पाकिस्तानी हदूद में जा गिरा और इसके पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इस पायलट को
जिसका नाम विंग कमांडर अभिनंदन था, पाकिस्तानी आर्मी ने बाद अज़ां जंगी कैदी बनाया। भारी नुकसान उठाने के बाद भारतीय फजाइया मैदान जंग से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। वहीं पाक फजाइया ने भी मजीद तैयारियां गिराने से इज्तनाब किया, जबकि वो इसकी मुकम्मल सलाहियत रखते थे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हालात को मजीद नहीं बिगाड़ना चाहती थी। ये जंग मुश्किल से 30 मिनट तक जारी रही, लेकिन ये 21वीं सदी का सबसे खतरनाक और पेचीदा फजाई मार्का साबित हुआ, जिसमें पाक फजाइया ने वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल की। याद रहे, इस मार्के में दोनों फजाई ताकतों ने जदीद तरीन जहाजों और हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस मार्के में दोनों मुल्कों ने भरपूर तरीके से अपनी जंगी हिकमत अमली और बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन किसका अज़म कितना पुख्ता है, ये असली फैसला कुन चीज साबित हुई। पाकिस्तान के खबरदार करने के बावजूद भारत ने पाकिस्तानी कौम और फौज के अज़म का गलत अंदाजा लगाया कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान के हमलावर होते ही भारतीय फजाइया बौखला गई और इस तरह पाकिस्तान की फजाइया ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फजाइया को एक वाज़ेह शिकस्त दी और इसका बावर कराया कि पाकिस्तानी कौम किसी से नहीं डरती और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखती है।